اس کا حضور کے قلب مبارک جس کو قرآن نے کہا رؤوف الرحیم، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا شفقت کرنے والے اور جن کی شفقتوں کا وہ عالم ہے، اس دل مبارک کو اتنا دکھ ہوگا، اتنا غم ہوگا، اتنا غصہ آئے گا، اس غصے میں اور دکھ میں آپ نے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، برباد ہو جائیں یہ لوگ، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں یہ لوگ جنہوں نے میرے دین سے ہٹ کر زندگی گزاری تھی۔ میرے بھائیو، ہمیں سوچنا ہے ہم کس رخ پر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے عہد کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہم کو اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور بہت بڑا احسان فرمایا، جیسے کوئی انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس ارادے سے جاتا ہے کہ جو مجھے یہ کہے گا مجھے وہ کرنا ہے، اگر یہ مجھے کہے گا پیاری ڈشیں چھوڑ دو میں وہ چھوڑ دوں گا، اگر جو چیز جس کے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گا اگر مجھے وہ منع کر دے گا مجھے وہ بھی، اگر اس نے مجھے کہا کہ آپ ڈنلو پر آپ کو نہیں سونا ہے کیونکہ آپ کو کمر میں درد ہے، مجھے ساری زندگی کو ڈنلو پر سوتے ہوئے، اگر اس نے مجھے کہا ہارڈ بیڈ پر سو مجھے وہی کرنا ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر میرا ہمدرد ہے اور اسی میں میری صحت کا راز چھپا ہوا ہے۔ جیسا پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کی بات ماننے کے لیے تیار ہو کر کے جاتا ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اگر یہ مجھے ایسی بات سے منع کرے گا جو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں ٹھیک اسی طرح سے کم ایمان والا تو ایسا بنے کہ اپنے نبی کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہو، میرا نبی جو مجھے کہے گا مجھے وہ ماننا ہے اور جس چیز سے مجھے رکنے کو کہے گا مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر امت کا مزاج یہ نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری حالت ایمان کی حقیقی حالت نہیں ہے، ٹمپریری حالت ہے، یہ ایسی حالت ہے کہ جو ہو سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے، قیامت کے دن منظر دوسرا سامنے آ سکتا ہے، اور وہ منظر کیا ہوگا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر امت کو پانی پلائیں گے، اور بہت المیہ ہم سب کا یہ ہے، ہم سب کا، کہ ہم قیامت کے منظر کو بول تو دیتے ہیں لیکن اس کو محسوس نہیں کرتے، پڑھ بھی لیتے ہیں بول بھی دیتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ قیامت کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ اگر محسوس کرتے تو حالت کچھ اور ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ دن جس کا آنا یقینی ہے، وہ دن جس میں زندہ ہونا یقینی ہے، وہ دن جس میں ہمیں بہرحال پہنچنا ہے اور زندہ ہونا ہے، وہاں نہ کپڑے ہیں، نہ جوتے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ مرنے کی کوئی صورت ہے، چلنا ہے، چلتے رہنا ہے، زندہ رہنا ہے 50,000 سال تک، اور تھکیں گے تو پھر بھی رک نہیں سکتے، بھوک لگے گی تو کھانا کہیں مل نہیں سکتا، پاؤں ٹھنڈے ننگے پاؤں چل نہیں سکتے ہیں، وہاں سخت ترین اس گرمی میں اسی ننگے پاؤں چلنا ہوگا اور چلتے رہنا ہوگا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے معصوم ذہن سے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کپڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا عائشہ کپڑے کہاں؟ کہنے لگا حضرت وہاں شرمائیں گے نہیں لوگ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسی پریشانی کا عالم ہوگا، ایسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، کسی کو دھیان بھی نہیں آئے گا کہ دوسرا انسان ننگا ہے یہ کپڑا پہنے ہوئے، اس یقینی اس دن پہنچنا ہی پہنچنا۔ کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، کہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، کہیں سایہ نہیں ہے، سورج سر کے نزدیک، زمین تانبے کی طرح سے گرم، نہ کہیں کوئی چٹان ہے، نہ کہیں کوئی درخت ہے، نہ کہیں کوئی غار ہے، نہ کہیں کوئی مکان ہے، کوئی شکل نہیں ہے زندگی کو بچانے کی۔ اس کے بعد تمنا کریں گے موت آ جائے، مگر موت بھی نہیں آئے گی، اور موت قبروں سے تو نکلے ہوں گے، اور نکلتے ہوئے پریشان ہو کر کہیں گے ہم کو کس نے زندہ کر دیا۔ اس دن پہنچنا یقینی ہے۔ اس دن اگر پانی ہوگا تو صرف حضور کے قبضے میں ہوگا، اس کا نام ہے حوض کوثر، اس کے علاوہ وہ پانی ملنے والا اور کہیں نہیں۔ اور وہ حوض کوثر ایسا پانی کہ جس نے ایک مرتبہ اس میں سے پانی پیا پھر جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے۔ چنانچہ ایک دعا میں بھی سکھایا گیا، کیا یا اللہ اپنا احسان فرما دیں کہ قیامت کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا پانی پلانا نصیب ہو جائے، لا نظمع بعدہ ابدا، اس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس دن حوض کوثر پر حضور پانی پلائیں گے، حضور سوچیں گے میری ساری امت تو آ کے نکل چکی آگے، اب تو میں حوض کوثر سے ہٹ کر کے میں وہاں پہنچوں گا جہاں نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں میں اپنی امت کی شفاعت کا کام کرنا ہے۔ یہاں تو اب میرا کام ختم ہو گیا کیونکہ اب شاید کوئی امت باقی نہیں بچی ہوگی، اب کہاں پیچھے مسلمان رہے ہوں گے، اب تو اگر پیچھے رہ گئے ہوں گے کافر رہے ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی حضور سوچیں گے انتظار کروں گا، ممکن ہے کچھ لوگ ابھی پیچھے رہے ہوں گے بہت دیر۔ اس بہت دیر کا مطلب نہیں کتنے سال، یہ بھی معلوم نہیں کتنے 100 سال انتظار کریں گے، شاید اور ابھی آئے گا کوئی، تو کتنے 100 سال انتظار کرتے رہیں گے، بعد اس کے بعد دیکھیں گے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔
हुजूर दूर से देख करके सोचेंगे शायद मेरी उम्मत के लोग होंगे, फिर ख्याल आएगा नहीं वो नहीं होंगे, वो तो निकल चुके हैं, अब वो मेरी उम्मत का कौन आदमी पीछे रहा होगा, लेकिन फिर भी इंतजार करना चाहिए। बहरहाल जब वो नज़दीक पहुंचेंगे तो नज़दीक पहुंचने के बाद हुजूर पहचान लेंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, पर अब तक कहाँ थे ये, और इनका कितना बुरा हाल हुआ होगा। और ये जो हज़ारों साल अब तक ये भटकते रहे हैं, इन हज़ारों सालों में इनको प्यास से कितनी बुरी हालत हुई होगी। हुजूर तैयारी करेंगे किस बात की कि अब मैं इनको पानी पिलाऊंगा, ये तो बेचारे परेशान हाल होकर के पहुंचेंगे। बहरहाल हुजूर तैयारी करेंगे पानी पिलाने की, वो नज़दीक आ रहे होंगे, अचानक बीच में पर्दा आ जाएगा और उनको रोक दिया जाएगा, हुजूर इधर और वो उधर। हुजूर समझ जाएंगे मेरी उम्मत के लोगों को मुझ तक आने से रोक दिया गया। उस वक्त अर्ज करेंगे बारे इलाहा ये तो मेरी उम्मत के लोग थे, इन्हुम उसहाबी या अल्लाह मेरी उम्मत के लोग थे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अतदरी मा अहदसु बादका, आपको पता है इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरती थी, आपको मालूम है आपके बाद इन्होंने क्या क्या किया है। तो हुजूर समझ जाएंगे कि गोया इनकी ज़िंदगी मेरे रास्ते पर नहीं थी, ये किसी और तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, यानी उनके यहाँ ना इबादत थी जो मैंने की, उनके यहाँ ना अखलाक था वैसा जैसे मैंने बताया, उनकी ज़िंदगी में वो सारे काम नहीं पाए गए जो मैंने बताए थे, उनकी ज़िंदगी में वो सारे काम पाए गए होंगे जिनको मैंने मना किया था। उसका हुजूर के कल्बे मुबारक जिसको कुरान ने कहा रऊफुर रहीम, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया शफकत करने वाले और जिनकी शफकतों का वो आलम है, उस दिल मुबारक को इतना दुख होगा, इतना गम होगा, इतना गुस्सा आएगा, उस गुस्से में और दुख में आप फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर दीनी, बर्बाद हो जाएंगे लोग, बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएंगे लोग जिन्होंने मेरे दीन से हटकर ज़िंदगी गुजारी थी। तो मेरे भाइयों हमें सोचना है हम किस रुख पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए अहद करना चाहिए। अल्लाह ने अगर हमको अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया और बहुत बड़ा एहसान फरमाया, तो अब नबी के साथ हमारा ताल्लुक ईमान का ताल्लुक है, उनके साथ हमारा ताल्लुक ईमानी रिश्ते का ताल्लुक है। वो हमारे नबी हैं और शफकत करने वाले, तो उससे बड़ा शफकत करने वाला इस कायनात में इंसान का कोई नहीं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वालो तुम्हें अपनी जानों की मोहब्बत है, यकीनन है, मगर तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला तो मेरा नबी है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम का तर्जुमा किया अन्नबी अशफकु बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यूज तोई पानी शफकत छो तुम खुद ज्यादा शफकत तुम मींस नबी सब, मेरे नबी को तुमसे ज्यादा शफकत, जितनी तुम्हारे अंदर तुम्हारी शफकत है उससे ज्यादा मेरे नबी को तुमसे शफकत है। और बाद मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा लिखा अन्नबी औला बिल मुमिनीन, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे जिम्मे हक है उससे ज्यादा मेरे नबी का तुम पर हक है। तुम्हारा जिस्म तुम्हारा हमदर्द है उससे ज्यादा मेरा नबी तुम्हारा हमदर्द है। तुम्हारा नबी तुम्हारा जिस्म तुम्हारी फिक्र करता है तो उससे ज्यादा मेरे नबी को तुम्हारी फिक्र है। अन्नबी अरफकु बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन्नबी अहक्कु बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन्नबी अशफकु बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये मुख्तलिफ तफसीरें की गई, एक तफसीर यही है कि जितनी तुम अपनी शफकत करने वाले हो, तुम समझते हो तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ सब ज्यादा तुमसे शफकत करने वाले हैं, तुम समझते हो तुम्हारे दोस्त अहबाब और कोई ना कोई तुम्हारा सब, मगर मैं ये कहता हूँ तुम्हारा शफकत करने वाला सबसे ज्यादा इस कायनात में अगर है वो मेरा नबी है। वो शफकत करने वाला नबी क़यामत के दिन इतने दुखज़दा दिल गिरफ्तार हो जाएंगे, उनका दिल इतना दुखज़दा हो जाएगा, आप फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर दीनी, बर्बाद हो जाए वो जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया। जाहिर है जब वो बद्दुआ लग जाएगी, अवलन तो पहले हजारों साल पीछे रह चुके होंगे, फिर बड़ी तमन्नाओं के बाद जब वो हौज़ कौसर के करीब पहुंचेंगे और उम्मीद होगी अब मिलेगा हौज़ कौसर पानी, और उसके बाद बीच में आड़ आ जाएगी और आगे पहुंचने नहीं देंगे, फिर हुजूर की बद्दुआ हो जाएगी, और वो बद्दुआ हो रही है काफिरों के लिए नहीं, ईमान वालों के लिए। तो मेरे भाइयों उस वक्त अपनी हालत क्या होगी, बस यही फिक्र करनी चाहिए। इसलिए अहद करें कि इंशाअल्लाह हम जिंदगी गुजारेंगे उस तरह से जिस तरह से हमारा नबी हमसे चाहता है। हम हर वो काम करेंगे जो हमारे नबी ने हमसे करने को कहा, चाहे हमारा दिल मानता हो या ना मानता हो, चाहे हमारा समाज मानता हो या ना मानता हो, चाहे हमारे आजकल के रस्म रिवाज जो आजकल के फैशन उसे कबूल करते हो या ना करते हो। ईमान वाला तो वही है, आंख बंद करके कहे मेरे नबी ने जो कहा मुझे वो करना है, चाहे वो कितना ही मुझे कड़वा लगे, चाहे वो मुझे कितना ही बोझ लगे, चाहे वो कितना ही भारी पड़ जाए, चाहे उसकी वजह से मुझे कितना ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़े, और चाहे मुझे ताने सुनने पड़े, पर मुझे जब ईमान वालों का मिजाज ये बनेगा तो वो ईमान हो सकता है क़यामत के तक हमको बचा सकेगा।